श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री नानक पाद पंकज बंदन, पाद पंकज बंदन, सिमरो अंगद दोष निधंदन। अमरदास गुरे हृदय ध्यान, गुरे हृदय ध्यान। श्री गुरु रामदास गुण गावो, श्री श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। आस पर संग विधिये सगल, कहियो सहज विस्तार। मैं संक्षेप वर्णन करियो, सुनो कथा सुख सार। दोहरा आस पर संग विधिये सगल, कहियो सहज विस्तार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तखत चादर छतर दे मालक, हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। सर्व जीवां दे कल्याणकारी ज्ञान दे सागर, जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी की पावन पवित्र हाजरी अंदर सज बैठे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी का
ਆਪ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਧਾਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਘੋੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਕਾਈ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਦੂਸਰਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਘੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਵਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ। बिधि चंद शीना गुरु का शीना सदा गुरु के रस में पीना। ऐसे बेअंत वरां दी चढ़दौना की नाल इतों तिकर कहना किया कि विधि चंद रिण शीस हमारे जाचों भर अब देवों उतारे। कि विधि चंद तुसी साडे सिर के उपर कर्ज चढ़ा दिता, एडा वड्डा कारज तुसी कीता है। बाबा जी कहते जी कर्ज आप और आप चढ़ावो, कि कर्ज भी आप हो, आप ही चढ़ाने वाले हो, आप ही लाउण वाले हो। मैं ते तुहाडे चरणां दा दास है, मैनूं ते आप जी वडियाई बख्श रहे हो। कारज ते आप जी ने करवाना किया है, क्योंकि जिहड़ा मनुख गुरु साहिब जी की गत मर्यादा को समझ लैंदा है वो सदा दास बन के रहता है। उन्होंने पता हुंदा है कि जिथे भी दुख तकलीफ कोई भी लोड़ पवेगी मेरा गुरु समर्थ है, आपे मेरिया लोड़ा पूरियां करेगा, आपे मेरे अंग संग सहाई होगा। जिन्हों गुरु के ऊपर भरोसा नहीं है वो फिर आप जतन करता है। वो गुरु के नाल भी ठगियां, सब दे नाल ठगियां, भाव के जिन्हें गुरु के नाल ठगियां मार लैना कीतियां उहदे वास्ते मनुख की ते गुरु के नाल मनुख के नाल परमेश्वर के नाल कौन ठगियां मारता है? जिहड़ा अपने अकीदे को भुलिया होवे, जिन्हें अपना पिछोकड़ विसार दिता होवे कि मेरी हकीकत की है, किहदे कारण मैनूं ये वडियाई मिली है। जिहड़ा ये भुल जाता वो फिर ना गुरु नूं ना परमेश्वर मत कोई बंदा जाने कि ये मनुख मेरे नाल बड़ा प्यार करता है, मेरे नाल बड़ियां मिठियां मिठियां गल्लां करता है, पर समा आउण के वो दिखा देवेगा भाई तू गलत सी। मैं अपने पिछोकड़ नूं भुल चुका सी, जिथों मैं गरीबी दे विचों उठिया ना वो मैं सारा विसार दिता है। जिवें कोई साखी भी आउंदी है एक राजे दी कि एक जुत्तियां गंढण वाला बड़ा गरीब गुरु परमेश्वर की नेक हुई कि जिवें पहले समयां दे विच इहो राजा चुनिया जाता सी कि कोई धर्मी होवे ते तां ही राज भाग संभाल सकेगा। वो लोकां ने देखिया सी कि बड़ा धर्मी है, किसी दे कोल पैसे ना भी होण ते तां भी हथ जोड़ दिंदा, कोई गल नहीं। उन्होंने राज भाग मिल जाना कीता। उस मोची ने अपने सारे ही संद लिया के बारी दे विच रख ले, उन्होंने जिंदरा मार के ते चाबी किसी को नहीं दिता। जिस वेले हर रोज
ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਦਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇਸ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਛੁਪ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਬਾਰੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲੇ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਪਰਜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਮਾਰਿਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਰਿਹਾ ਮੋਚੀ ਦਾ ਮੋਚੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮੋਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮੋਚੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਖੜੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਘਰੋਂ, ਉਸ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੋਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਚੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮਨਾ ਦੇਖ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਟੀ ਬੋਰੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜੁੱਤੀ
ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਐਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਭੁੱਲ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਰੀ, ਠੱਗੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਗੇ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸ ਲੈਂਦੇ। ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਖ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਨਾ ਲਿਖ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾਂਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਖ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਬੋਲਿਆ ਕਿਨੇ ਝੂਠ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ ਲੈਵੀਂ, ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਚੌ ਦਿਲ ਸੂਝੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਾਚੇ ਦੀ ਬਾਣ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਕੜੇ ਕੋਈ। ਕਿ ਜੇ ਦਿਲ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਕੜੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭੁਗਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਤੇਰੇ ਲਿਖੇ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ
ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਲ ਪੰਥ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀਏ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਕੈਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀ ਕਿ ਐਸੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਘਾਈ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਫੇਰ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆਏ, ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੈਨ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਉਹ ਗਾਥਾ ਨਵੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਥਾ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਥਰੂ ਕਿਉਂ ਘੇਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਥਰੂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਥਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਗੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ
ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਏਡੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸੇਕ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਏਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। दोहरा अस प्रसंग विधिये सकल कहियो सहज विस्तार। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਘੋੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। मैं संक्षेप वर्णन करियो सुनो कथा सुख सार। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਲਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਲਿਖਣੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਖਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਬਈ ਇਹ ਜਰਿਦਰ ਸ਼ਬਦ ਮਹੀ ਕੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਜਾਨ ਜਸ ਮੋਗੋ ਦੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਸ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਵ ਕਹਿ ਬੰਦੇ ਬਾਦੇ ਰਬਿੰਦ। ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਨਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਦਾ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਰਜ ਭਏ ਸੁਣਤ ਚਤੁਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਅਚੰਭ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਚੰਭ ਹੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਣਾ ਕੀਤੇ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਭ ਹੋਣ ਸੁਣਾਈ। ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਬਾਸ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਬਾਸ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਤੇਰੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਜ ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਰ ਨਾ ਸਕਹਿ ਜਗ ਮਾਨਵ ਕੋਇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਵਿਧੀ ਏਕਟ ਵਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਦ ਸ਼ਿਨ ਗਰਬੇ ਸਿੱਖ ਪਠਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਬਖਾਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, 1000 ਕੋ ਹਮਨੇ ਮਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ 5 ਤੇ 5 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਿਆ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਹੋਣਗੇ 1000 ਰੁਪਏ, 10 ਕਿੰਨੇ 1000 ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ।
ਅਬ ਹੀ ਲਿਆਵੋ ਸਭ ਕਰਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏ, ਘਿਓ, ਆਟਾ, ਖੰਡ ਆਦਿ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨਤ ਕਰਤ ਭਏ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕਾਜ ਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਨੇੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਣ ਹੇਤ ਚੱਲ ਆਏ ਢਨੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਦੁੰਦਬ ਬਜਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਬੁੱਧ ਸਭ ਅਧਿਕ ਭਇਓ ਨਰ ਆਏ। ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਭੀੜ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਦਰਸਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਢੀ ਬਰ ਦੀਨ। ਸੋਢੀ ਸੂਰਬੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਤਕ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਦਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਐ। ਰਜੈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਾਦਤ ਅਬਰ ਨਗਰ ਕੇ ਆਏ। ਕਈ ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਡਫ ਢੋਲ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਬਜਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵਾਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਢੋਲ, ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਛੈਣੇ, ਸਭ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕ ਮੁਦਤ ਜਿਤ ਹੋਵੇ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਸਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਵੇ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਲਹਾਰ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾ ਕਲਾਹਲ ਸਭ ਮਹਿ ਹੋਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੌਲਾ ਮੱਚਿਆ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਖਲੋਤੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋ ਅਚਰਜ ਹੋਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਈ ਆਹ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭਈ ਕੈਸਾ ਸਿੱਖ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿੱਡੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ, ਕਿੱਡੇ ਕੀਮਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਐ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਆਇਓ ਸਮੁਦਾਏ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਕਤ ਕਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਠਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਾਗੀ ਗਨ ਪਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਪੰਗਤਾਂ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੈਠੇ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਹੁ ਵਰਤਾਵੇ ਤਬੈ ਲਗਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰਤਾਵੇ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਸੀ, ਪੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਵਰਤਾਵੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਦਿਓ ਇਤੋ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਕਣਾ ਸੀ, ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਛਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈ
ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਘੜੀ ਲਗ ਇਤਕ ਵਰਤਾਇਓ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਘੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਜਿਨ ਅਜਿਓ ਰਹਿਓ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੇ ਸਮੁਦਾਇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਸਨ। ਨਹਿ ਨਿ ਖੁਟਿਓ